وزیر اعظم نواز شریف اور سابق صدر آصف علی زرداری کسی اور بات پر اکٹھے ہو نہ ہوں توانائی کے معاملے پر اکٹھے ہو گئے ہیں. کب اور کہاں آئیے جانتے ہیں. سابق صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم میاں نواز شریف ایک ہی تقریب میں اکٹھے. جی ہاں، یہ خواب نہیں حقیقت ہے. سندھ کے علاقے تھر پارکر میں تھر کول پاور پروجیکٹ کے افتتاح کے لیے آصف علی زرداری نے وزیر اعظم کو مدعو کیا اور وہ پہنچ بھی گئے. اس موقع پر جہاں میاں نواز شریف نے آصف علی زرداری کی اس دعوت کا شکریہ ادا کیا، وہیں آصف علی زرداری نے بھی انہیں گرم جوشی سے جی آیا نو کہا. السلام علیکم. سندھی میں کہتے ہیں میاں صاحب سندھ میں بھلی کرے آئے ہو. وزیر اعظم میاں نواز شریف کا کہنا تھا کہ سیاستدانوں کا کردار مثالی ہونا چاہیے اور شاید ہم اس ڈگر پر چل نکلے ہیں. وہ پاکستانی جو پاکستان کے اندر غربت کو ختم کرنے میں بلیو کرتا ہے، وہ پاکستانی جو غریبوں کی خوشحالی کی بات کرتا ہے، آج میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہ منظر دیکھ کے بہت خوش ہوگا کہ پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ ایک ہی پلیٹ فارم پہ کھڑی ہے. میاں نواز شریف کی اسی بات کی تائید سابق صدر آصف علی زرداری نے بھی کی. اونرشپ جو ہے وہ سب پولیٹیکل فورسز کو دینی ہے اور پاکستان اب اس نہج پہ پہنچ چکا ہے کہ آج ہم نے ایک ساتھ مل کے کندھا کندھے سے ملا کے ایک دوسرے کی مدد نہیں کی تو کل شاید ہم کرنا بھی چاہیں تو ہم کر نہ سکیں گے. وزیر اعظم نے تھر کول منصوبے کی تعریف اور فوائد کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یہ منصوبہ صرف سندھ کا نہیں بلکہ پورے پاکستان کا ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس منصوبے کو کامیابی کے ساتھ جو ہے وہ منزلوں تک پہنچائے، کامیابی نصیب کرے اور یہ چلے. یہاں خوشحالی آئے، پاکستان میں خوشحالی آئے. یہاں کی خوشحالی پاکستان کی خوشحالی ہے، سندھ کی خوشحالی پاکستان کی خوشحالی ہے. میں تو بڑا اسٹرانگلی اس میں بلیو کرتا ہوں، ایک پاکستان میں اور پورے قوم کی خوشحالی میں میں بلیو کرتا ہوں. تھر کول پروجیکٹ کی بریفنگ سندھ کے وزیر اعلیٰ قائم علی شاہ نے دی، جس میں انہوں نے بتایا کہ یہ منصوبہ 660 میگا واٹ بجلی پیدا کرے گا جو پورے ملک کی توانائی کی ضرورت پوری کرنے میں مددگار ثابت ہوگا. عبداللہ شیخ، ایکسپریس نیوز، تھر پارکر. وزیر اعظم اور سابق صدر آصف علی زرداری کے ہاتھوں تھر کول بلاک 2 منصوبے کا افتتاح ہو گیا ہے. اور یہ منصوبہ کیا ہے جانیں گے ہم سید علی حیدر سے. ناظرین، بافر بجلی پیدا کرنے کا ایک بڑا ذریعہ کوئلہ بھی ہے، لیکن پاکستان میں اس سہولت سے فائدہ نہیں اٹھایا گیا. آپ کو بتائیں کہ دنیا بھر میں 41% بجلی کوئلے سے پیدا ہوتی ہے اور آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ پاکستان میں کوئلے کے جتنے ذخائر ہیں اتنے سعودی عرب میں تیل کے ذخائر بھی نہیں ہیں. اگر پاکستان اپنے 185 ارب ٹن کوئلے کو استعمال کرتے ہوئے بجلی پیدا کرے تو محتاط اندازے کے مطابق سالانہ $6 ارب مالیت کے تیل کی بچت ہوگی. ناظرین، پاکستان میں اتنا کوئلہ موجود ہے کہ اس سے 50,000 میگا واٹ تک بجلی پیدا کی جا سکتی ہے. ناظرین، تھر میں کوئلے کے 175 بلین ٹن ذخائر موجود ہے جو 9,000 مربع کلومیٹر رقبے پر پھیلے ہوئے ہیں. تھر کول منصوبے کے تحت بلاک 2 میں 55 مربع کلومیٹر رقبے پر کوئلے کی مائننگ شروع ہونی ہے. پہلے مرحلے میں کوئلے کی کان سے 6.5 ملین ٹن سالانہ کوئلہ پیدا ہوگا. منصوبے پر 300 میگا واٹ بجلی پیدا کی جائے گی. منصوبے کی کل لاگت کا اندازہ $1.3 بلین لگایا گیا ہے. یہ منصوبہ شروع ہونے کے بعد 3.5 سال میں مکمل ہوگا. ناظرین، ماہرین کے مطابق تھر پاکستان کی انرجی لائف لائن اور پاکستان کا انرجی فیوچر ہے. تھر کے کوئلے سے 40 سے 50,000 میگا واٹ بجلی سینکڑوں برسوں تک پیدا کی جا سکتی ہے اور یہ بجلی دنیا میں سب سے زیادہ سستی ہوگی. اور اب ذکر طالبان سے مذاکرات کا.
वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने मुज़ाकराती कमेटी को मुकम्मल बाइख्तियार बना दिया है। तालिबान से मुज़ाकरात के लिए कमेटी किसी भी इदारे या शख्सियत से मुआवनत ले सकती है। वज़ीर-ए-आज़म ने कमेटी के 3 अरकान की राय से इरफान सिद्दीकी को कोऑर्डिनेटर मुकर्रर किया। हुकूमती कमेटी आज तालिबान को मुज़ाकरात के लिए कमेटी तश्कील देने की अपील करेगी। मुज़ाकराती अमल राब्ते के बाद शुरू होगा। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने कमेटी अरकान से तबादला ख्याल करते हुए कहा, हुकूमती कमेटी को हर तरह की इंतजामी मुआवनत फराहम की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, मेजर रिटायर्ड आमिर खान से उनके दरीना ताल्लुकात हैं। रुस्तम शाह उनके दौर में चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा रहे। वो रहीमुल्ला यूसुफजई को भी जानते हैं। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म दाखिला ने मुज़ाकरात के लिए की गई कोशिशों से आगाह किया। मुज़ाकराती कमेटी के 2 अरकान रहीमुल्ला यूसुफजई और रुस्तम शाह ने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान से भी मुलाकात की और उनको एतमाद में लिया। दूसरी जानिब अमरीका ने कहा है कि हुकूमती रिस्क कायम करने के लिए पाकिस्तान की हर कार्रवाई की हिमायत की जाएगी। इस्लामाबाद में पाक अमरीका स्ट्रेटेजिक डायलॉग के हवाले से ब्रीफिंग देते हुए अमरीकी सफीर रिचर्ड ऑल्सन का कहना था, कैरी लुगर बिल की मद में मिलने वाली इमदाद का मुस्तकबिल कांग्रेस पर मुनहसर है। स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात में शकील आफरीदी के मामले पर बात नहीं हुई। सिक्योरिटी इमदाद के प्रोग्राम में पाकिस्तान को $1 अरब सालाना दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और अमरीका अफगानिस्तान में अदम मुदाखलत के उसूल पर कारबंद है। ड्रोन हमलों पर अमरीकी सदर का बयान वाज़ेह है। पाकिस्तान को अमरीकी मंडियों तक रसाई देने के मामले पर बात आगे बढ़ रही है। और अब बात करते हैं साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के खिलाफ गद्दारी केस की, जिसकी समाअत करने वाली खुसूसी अदालत आज मेडिकल रिपोर्ट पर फैसला सुनाएगी। जस्टिस फैसल अरब की सरबराही में 3 रुकनी खुसूसी अदालत ने परवेज मुशर्रफ की मेडिकल रिपोर्ट पर इस्तगासा के दलाइल सुने। साबिक सदर के वकला की तरफ से जवाबी दलाइल नहीं दिए गए। समाअत के दौरान परवेज मुशर्रफ की आज की हाजिरी से सस्ता की दरखास्त दी गई, जिस पर प्रोसिक्यूटर अकरम शेख ने एतराज किया। प्रोसिक्यूटर ने मेडिकल रिपोर्ट में गैर मुल्की डॉक्टर की राय से मुतल्लिक एतराज वापस ले लिया। साबिक सदर के वकला की तरफ से दलाइल न दिए जाने पर अदालत मेडिकल रिपोर्ट का जायजा लेने के लिए उठ गई। अदालत का कहना था, जरूरत पड़ी तो परवेज मुशर्रफ के वकला का मौक़िफ़ सुना जाएगा। मुशर्रफ गद्दारी केस में खुसूसी अदालत साबिक सदर की मेडिकल रिपोर्ट पर कुछ देर में फैसला सुनाएगी। मजीद तफसीलात जानेंगे एक्सप्रेस न्यूज के नुमाइंदे ज़ैगम नकवी से। ज़ैगम, खुसूसी अदालत कब तक फैसला सुनाएगी? जी, ये 11 बजे के करीब ये फैसला महफूज किया था और जस्टिस फैसल अरब ने ये कहा था कि एक मेडिकल रिपोर्ट पे जो तफसीली जायजा लेने के बाद कोई हुक्म जारी किया जाएगा। और उन्होंने कहा था कि जुमा की नमाज के बाद किसी भी वक्त जो फैसला दिया जाएगा। और इस वक्त जो है कमरा अदालत में साफी और वकला का है वो मौजूद हैं और किसी भी वक्त ये फैसला सुना दिया जाएगा। जबकि सुबह समाअत के दौरान जो अकरम शेख की जानब से एतराजात उठाए गए थे, उस पर मुशर्रफ के वकील अनवर मंसूर ने कहा कि उनको मेडिकल रिपोर्ट पर कोई एतराज नहीं। अलबत्ता जो अकरम शेख ने अपनी एक्सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाया था, एक अमेरिका के डॉक्टर हैं डॉक्टर बुखारी, उनका जो फाइल लगाई थी उस पर एतराज और उनको बुलाकर अदालत में जिरह करने की इजाजत दी जाए। उन्होंने तफसीलात देने का। और अभी आपको कराची से मुतालिक अहम और ताजा खबर बताते हैं। कराची एयरपोर्ट से करोड़ों रुपए मालियत के मोबाइल फोन चोरी हो गए हैं। मोबाइल फोन गैर मुल्की एयरलाइन के जरिए दुबई से कराची लाए गए थे। जरा इस बात की कंफर्मेशन दे रहे हैं आफ्ताब खान, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। आफ्ताब, ये सारा क्या माजरा है? जी बिल्कुल, ये गुज़श्ता कोई 3 दिन कबल जो हमारी और जरा से बात हुई है, ये मोबाइल फोन जो है ये लाए गए थे दुबई से एक गैर मुल्की एयरलाइन के जरिए। और यहाँ पर जो है वो जब कराची एयरपोर्ट पे जहाज लैंड किए तो जो एयरलाइन के जो सिक्योरिटी के स्टाफ है उन्होंने ये अपनी तहवील में लेके ये मोबाइल फोन, जो कीमती मोबाइल फोन, एक कस्टम के हवाले कर दिए थे। और टर्मिनल 1 के ऊपर यानी कि ये हेड ऑफिस की डेक के ऊपर इनका EFU का एयर फ्रेट यूनिट का बना हुआ है कस्टम का, ये वहां पर रखवाए गए थे क्योंकि दस्तावेजात इसकी मुकम्मल नहीं थी मोबाइल फोन की। तो बाद में जब जो मालिकान थे इसके, जिन लोगों ने ये मंगवाए थे, उन्होंने अपने दस्तावेजात जमा करवाया। उसके अलावा उन्होंने जो इसके मद में जो पैसे मांगे गए थे कस्टम में जो ड्यूटी, वो पे कर दी थी। तो जो पे करने के बाद जब वो वहां पे पहुंचे अपना सामान लेने के लिए, अपना मोबाइल फोन, तो पता चला कि वो सारे डब्बे जो वो खाली पड़े हुए हैं। तो अब ये कि इंक्वायरी इसके कमेटी बना दी गई इस तमाम मामले पर। और अब इसमें ये तय किया जा रहा है कि आया ये कस्टम के लोग इसमें मुलविस है या फिर वो एयरलाइन के लोग मुलविस है, ये भी तय होना बाकी है। लेकिन ये कि EFU जो कि अपने AFU जो एयरफ्रेट यूनिट का जो स्टाफ है, उनके खिलाफ जो है अभी थोड़ी देर पहले हमारे जराये से बात हुई, उन्होंने कंफर्म किया कि उनके खिलाफ जो है कार्रवाई मुतवक्किल है क्योंकि करोड़ों रुपए मालिक के मोबाइल फोन है। जी ठीक है आफ्ताब खान, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। कराची में अल्ताफ हुसैन से इजहार यकजहती के लिए 9-0 पर कारकुनों की बड़ी तादाद जमा हो गई। MQM ने अल्ताफ हुसैन की हिमायत में हफ्ते को कराची में जलसे का ऐलान किया है।
متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین کے حالیہ بیان اور پھر رابطہ کمیٹی کے پریس کانفرنس کے بعد کراچی میں متحدہ کے کارکنان بڑی تعداد میں اظہار یکجہتی کے لیے جمع ہو گئے۔ اس موقع پر متحدہ کے رہنماؤں نے اپنے قائد سے اظہار یکجہتی کے لیے ہفتے کو کراچی میں جلسے کا اعلان کیا۔ فاروق ستار کا کہنا ہے کہ اظہار یکجہتی تو ٹریلر ہے، فلم ابھی باقی ہے۔ ماضی میں بھی ہم نے شکست فاش دی تھی، انشاءاللہ تعالی اس مرتبہ جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے اس کو بھی بدترین شکست دوچار کریں گے، اور متحدہ قومی موومنٹ کو زبردستی جھوٹے مقدمات میں گھسیٹنے کی کوشش کی گئی تو متحدہ قومی موومنٹ کے کارکنان بھی سراپا احتجاج ہوں گے۔ خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں کہ ہفتے کو بتائیں گے کہ کراچی کس کا شہر ہے، جہاں چاہیں گے جمع ہوں گے، پتھر ٹوٹے گا نہ کوئی چیز ٹوٹے گی، کچھ لوگوں کے دل ٹوٹیں گے۔ ادھر حیدرآباد میں لطیف آباد، قاسم آباد اور مضافاتی علاقوں سے متحدہ کے ذمہ داران و کارکنان کی بڑی تعداد الطاف حسین سے اظہار یکجہتی کے لیے بھائی خان چاڑی پر واقع زونل آفس پہنچی۔ انچارج محمد نوید شمسی نے کارکنان سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جو طاقتیں مائنس الطاف حسین سازش کر رہی ہیں انہیں ایک بار پھر ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ عوام اور کارکنان اپنے ہر دل عزیز قائد کے ساتھ ہیں اور قائد ان کے ساتھ۔ کراچی بے امنی کی بات کرتے ہیں، جہاں پر بدامنی ابھی بھی بستور جاری ہے۔ کراچی سے بے امنی کے بادل نہیں چڑھ سکے ہیں، اب تو بموں سے حملے کیے جا رہے ہیں۔ 2 حملوں میں 2 افراد زخمی، جبکہ فائرنگ اور پرتشدد واقعات میں 4 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ تفصیل بتا رہے ہیں واسق محمد۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں، رینجرز اور پولیس کے چھاپے بھی عروس البلاد کراچی کا سکون بحال کرنے میں ناکام نظر آتے ہیں۔ سب سے پہلا حملہ سہراب روڈ کے قریب پولیس موبائل پر کیا گیا۔ پولیس اہلکار تو بچ گئے مگر پک اینڈ ڈراپ کا کام کرنے والی ہائی روف حملے کی زد میں آ گئی اور 2 افراد عبدالغفار اور محمد حسین زخمی ہو گئے۔ حملہ آور تو بھاگ گئے مگر پولیس نے زخمیوں کو ہی ملزم ٹھہرا دیا۔ گاڑی کے اندر سے بلاسٹ ہوا، پروبیبلی وہ ایسا تھا کہ گاڑی یا موبائل کے اوپر کچھ پھینکنا چاہتے تھے۔ زخمیوں کو اسپتال لے جایا گیا جہاں ان کے لواحقین نے شور شرابہ کر دیا۔ پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ پتہ نہیں، لوگوں کو تو یہ کہہ رہی ہے کہ انہوں نے کچھ کیا شاید نہیں، وہ ڈرائیور ہے، روز کا آنا جانا ہمارا۔ اسپتال میں احتجاج ہوا تو پولیس کی عقل ٹھکانے پر آئی کہ یہ حملہ آور نہیں بلکہ خود متاثرین ہیں۔ پہلے ہمارا خیال تھا کہ شاید یہ گاڑی کے اندر سے بلاسٹ ہوا ہے، لیکن ابھی جو چیزیں باقی ڈیٹیلز آ رہی ہیں جن سے بات چیت ہوئی اور جس طرح سے ان کی صبح کی ایکٹیویٹی رہی ہے تو اس کے حوالے سے ایسا لگتا ہے کہ وہ ہماری پولیس موبائل کو نشانہ بنایا گیا تھا، بیچ میں یہ گاڑی آ گئی ہے۔ دوسری طرف سائٹ کے علاقے میٹرو ویل پر موٹر سائیکل سواروں نے پاکستان فیڈریشن ورکرز کے جنرل سیکرٹری نور محمد کی کار پر دستی بم حملہ کیا، تاہم نور محمد حملے میں محفوظ رہے۔ پولیس کے مطابق نور محمد کو گزشتہ سال 29 دسمبر سے دھمکیاں دی جا رہی تھی۔ ادھر سٹی کورٹ کے مال خانے میں سامان رکھتے ہوئے ایک سب انسپیکٹر کے ہاتھ میں پن نکلنے سے دستی بم پھٹ گیا جس سے وہ زخمی ہو گیا، مگر یہاں بھی بوکھلاہٹ یہ تھی کہ سٹی کورٹ انتظامیہ نے اپنے موقف میں کہا کہ پولیس انسپیکٹر گولی لگنے سے زخمی ہوا ہے۔ اس کے علاوہ پرانی سبزی منڈی کے قریب فائرنگ سے ایک شخص جان کی بازی ہار گیا، جبکہ جام صادق پل کے نیچے سے اور گودرا کالونی میں گھر سے پولیس کو 2 افراد کی تشدد زدہ لاشیں ملی ہے۔ واسق محمد، ایکسپریس نیوز، کراچی۔ کراچی سے ہی تازہ اور اہم خبر ہم تک پہنچ گئی ہے۔ موچ کو گوٹ، وہاں پر ایک واقعہ پیش آیا، ڈاکوؤں نے مزاحمت پر فائرنگ کی ہے اور فائرنگ کر کے 4 افراد کو زخمی کر دیا ہے۔ کراچی کا علاقہ موچ کو گوٹ، یہاں پر ڈاکوؤں نے مزاحمت کی ہے اور فائرنگ کر کے 4 افراد کو زخمی کر دیا ہے۔ ڈاکو وہاں پر کارروائی کر رہے تھے اپنی اور اس کے دوران مزاحمت کی اور مزاحمت پر 4 افراد کو زخمی کر دیا گیا۔ ڈاکو ڈکیتی کی غرض سے یہاں پر داخل ہوئے ہیں۔ موچ کو گوٹ کا یہ علاقہ ہے کراچی کا، جہاں پر ڈاکو نے ڈکیتی کرنے کی غرض سے علاقے میں داخل ہوئے ہیں اور مزاحمت کرنے پر فائرنگ کر کے 4 افراد کو زخمی کر دیا ہے۔ زخمیوں کی حالت کیسی ہے اس بارے میں بھی آپ کو اطلاع دیں گے۔ زخمی کو ہاسپٹل منتقل کیا جا رہا ہے۔
कराची का इलाका है मोजको गोट, जहां पर अब से कुछ देर पहले डाकुओं की जानिब से मुजाहमत पर फायरिंग की गई है और इस फायरिंग की जद में आकर 4 अफराद को जख्मी कर दिया है। डाकू जो कि डकैती की गर्ज से इस इलाके में दाखिल हुए थे और मुजाहमत का सामना करना पड़ा डाकुओं को, जो कि उनको किसी सूरत भी भाई नहीं है। ये मुजाहमत और मुजाहमत के बिना पर उन्होंने फायरिंग कर दी है और इस फायरिंग के नतीजे में 4 अफराद जख्मी हो गए हैं। 4 अफराद को जख्मी कर दिया गया है और इसके अलावा कराची में लियारी में फायरिंग का वाकया भी पेश आया है और दस्ती बम हमलों में 6 अफराद जख्मी हो गए हैं। 2 मुख्तलिफ वाकयात पेश आए हैं कुछ ही मिनटों के अंदर। कराची का मोस्को गोट जहां पर डाकू ने मजामत की है और मजामत पर फायरिंग करके 4 अफराद को जख्मी कर दिया है। इसके अलावा लियारी में फायरिंग और दस्ती बम हमलों में 6 अफराद जख्मी हो गए हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। कराची में दोहरे कत्ल में मुलविस कलअदम तंजीम के कारिंदे को सजाए मौत का हुक्म सुना दिया गया। कलअदम तंजीम के कारिंदे शाह फैसल महसूद पर तैमूरिया थाने के इलाके में नदीम अब्बासी और साजिद को अगवा के बाद कत्ल करने का इल्जाम था। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत नंबर 2 ने मुकदमे का फैसला सुनाते हुए मुजरिम शाह फैसल महसूद को सजाए मौत और 2 लाख रुपए जुर्माने का हुक्म सुनाया। कत्ल में शरीक मुलजिम यासीन महसूद पुलिस की हिरासत से फरार हो गया था, जिसे अदालत ने इश्तिहारी करार दे दिया है। 21 जनवरी को मस्तूंग में जायरीन की बस और 22 जनवरी को लेवीज पर फायरिंग की वीडियो मंजर आम पर आ गई। ये वीडियो हिस्पानी साइकिलिस्ट ने बनाई जो ताफ्तान के रास्ते ईरान से पाकिस्तान आ रहा था। एक्सप्रेस न्यूज को मिलने वाली फुटेज स्पेन के साइकिलिस्ट ने खुद अपने कैमरे से बनाई। वो अपने सफर की सारी दास्तान कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा था कि उसे अलमनाक सूरत-ए-हाल का सामना करना पड़ गया। स्पेन के साइकिलिस्ट 21 जनवरी को पाक ईरान बॉर्डर कप्तान के जरिए पाकिस्तान में दाखिल हुए। पाकिस्तान में दाखिल होते ही सिक्योरिटी एहलकार उन्हें अपनी हिफाजत में ले लेते हैं। मुसल्लह एहलकारों के साथ उसका पाकिस्तानी इलाके में सफर शुरू हो जाता है। 21 तारीख को मस्तूंग के मुकाम पर उनका सफर जारी था कि अचानक जायरीन की बस पर कुछ धमाका और फायरिंग हो गई। इस मौके पर साइकिलिस्ट ने छुपकर अपनी जान बचाई और इस मंजर को कैमरे की आंख से महसूस किया। हमले में 30 जायरीन जाँ बहक हुए थे। अगले दिन 22 जनवरी को हिस्पानवी शहरी ने लेवीज एहलकारों के साथ अपना सफर दोबारा शुरू किया तो कुछ देर के बाद लेवीज की गाड़ी पर नामालूम अफराद ने फायरिंग कर दी। इस हमले में लेवीज के 6 एहलकार शहीद हुए जबकि ये हिस्पानवी साइकिलिस्ट भी शदीद जख्मी हुए। इस सारे वाक़े को भी साइकिलिस्ट ने अपने कैमरे की मदद से फिल्मबंद किया। इस हमले में जख्मी होने के बाद लेवीज एहलकारों के साथ उसे भी करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया जहां वो जेरे इलाज है। और आपको बताएं कि तालिबान से मुज़ाकराती कमेटी के जो रुकन मुकर्रर किए गए थे इरफान सिद्दीकी, उनके बारे में कहा जाता है कि वो 3 बजे ब्रीफिंग देंगे और इस वक्त वो ब्रीफिंग के लिए पहुंच चुके हैं। मुज़ाकराती कमेटी के लिए इरफान सिद्दीकी को कोऑर्डिनेटर मुकर्रर किया गया है जो कि तालिबान के साथ मुज़ाकरात के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। 4 रुकनी कमेटी है जिसमें 2 सहाफी, 1 ब्यूरोक्रेट शामिल हैं और इस वक्त इरफान सिद्दीकी मुज़ाकरात की जो राह में हायल रुकावटें हैं, मुज़ाकरात की पेशरफ्त को किस तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता है और तालिबान के साथ मुज़ाकरात के अमल को किस तरह से शुरू किया जा सकता है, इस सारी सूरत हाल से ब्रीफ करेंगे। वज़ीर आज़म ने कमेटी के 3 अरकान की राय से इरफान सिद्दीकी को कोऑर्डिनेटर मुकर्रर किया है। हुकूमती कमेटी आज तालिबान को मुज़ाकरात के लिए कमेटी तश्कील देने की अपील करेगी। इसके अलावा मुज़ाकराती अमल राबते के बाद शुरू होगा और ये भी जरा कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म ने कमेटी अरकान से तबादला ख्याल करते हुए कहा है कि हुकूमती कमेटी को हर तरह की इंतजामी मुआवनत फराहम की जाएगी। इसके अलावा वज़ीर आज़म ने कहा कि मेजर रिटायर्ड आमिर खान से उनकी देरीना ताल्लुकात हैं। अभी आप देख सकते हैं कि इरफान सिद्दीकी यहाँ पर मौजूद है, पहले से स्केड्यूल थी इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए यहाँ पर मौजूद है। अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस है मुज़ाकराती कमेटी के रुकन इरफान सिद्दीकी और वो इसी से मुतालिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बहुत शुक्रिया एक बार फिर आपको ज़हमत दी। आपसे वादा किया था मैंने कि जो भी पेशरफ्त होगी मुज़ाकरात के हवाले से, कमेटी की कारकर्दगी के हवाले से हम आपको उससे आगाह करते रहेंगे। तो ये उसी सिलसिले की एक मश्क आज फिर हम कर रहे हैं। आपके इल्म में आ चुका है कि आज कमेटी की बाकायदा कार्रवाई का जो आगाज हुआ वो वज़ीर आज़म साहब की सदारत में एक इजलास से हुआ। उन्हें आज जाना था थर और बड़ा अर्ली जाना था, लेकिन उन्होंने सुबह 7:30 बजे इसके लिए वक्त रखा और बहुत अर्ली ये सारी एक्सरसाइज शुरू हुई। 8 बजे तमाम अरकान पहुंच गए और फिर उस पर कोई 1.25 घंटे की
تفصیلی گفتگو وزیر اعظم نے بھی کی. شکریہ ادا کیا تمام ارکان کا کہ انہوں نے اس ذمہ داری کو قبول کیا. جواب میں ارکان نے بھی شکریہ ادا کیا کہ ان پر اعتماد کیا گیا، اور وزیر اعظم نے تفصیل سے بتایا کہ وہ کیا کیا کاوشیں اور کوششیں کرتے رہے ہیں ماضی میں بھی کہ یہ جو دہشت گردی کا معاملہ ہے جو ہماری معیشت کو بھی کھا رہا ہے، ہماری تہذیب و ثقافت کو بھی کھا رہا ہے، اور ہمارے عمومی جو معاملات ہیں ملک و قوم کے ان سب پہ بڑے منفی اثرات ڈال رہا ہے، تو کس طرح اس سے نکلنے کی مختلف کوششیں اور کاوشیں ہوتی رہی. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جب وہ اپوزیشن میں تھے تو بھی انہوں نے اس وقت کی حکومت کے ساتھ مل کے کیا کچھ کیا. وہ تفصیل آپ کو دے دی جائے گی، ان کی جو گفتگو تھی اس کی ساری. اور ساتھ ہی انہوں نے بڑا کھلا مینڈیٹ دیا کمیٹی کو کہ آپ اپنے اوپر اس طرح کی کوئی قدغن محسوس نہ کریں، کوئی رکاوٹ محسوس نہ کریں، اور کہیں پہ یہ بات نہیں ہونی چاہیے کہ جی اب ہمیں کیا کرنا ہے. انہوں نے پیشکش کی کہ اگر آپ چاہیں تو میں تمام تر مصروفیات کے باوجود ہر روز اس کمیٹی کے لیے 1 گھنٹہ نکال سکتا ہوں اور مل سکتا ہوں. اور یہ بھی کہا کہ آپ جب بھی چاہیں انتہائی مختصر نوٹس کے اوپر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور مجھے میری اگر ضرورت ہے تو مجھے طلب کر سکتے ہیں، یہاں آ سکتے ہیں. تو اس اسپرٹ کے ساتھ یہ اجلاس کی جو باقاعدہ کارروائی ہے شروع ہوئی. وزیر اعظم صاحب نے دعا کی بھی درخواست کی اور باقاعدہ دعا بھی ہوئی اس موقع پہ کہ اللہ تعالیٰ اس مشن کو کامیاب کرے. ارکان نے اپنی اپنی باتیں کی، مشورے دیے، اور جو ان کے ذہن میں اگر کوئی الجھن تھی تو اس کے بارے میں بھی وضاحت چاہیے جو دے دی گئی ان کو. تو یہ پہلا اجلاس تھا جو وزیر اعظم صاحب کی صدارت میں سربراہی میں ہوا وزیر اعظم ہاؤس کے اندر. سبسیکوینٹلی پھر ایک دوسری میٹنگ ہوئی کمیٹی کی، اور اس کمیٹی میں وہی 4 ارکان موجود تھے. وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان صاحب نے خاص طور پہ کمیٹی کو بریف کیا ان کوششوں کے بارے میں اور ان معاملات کے بارے میں جو ان کے پیس پروسیس کے تحت ظہور پذیر ہوتے رہے، وہ نشیب و فراز جو آتے رہے. اور یہ میٹنگ بھی کوئی 8-9 گھنٹہ ہماری جاری رہی. تیسری میٹنگ جو ہوئی ہے کمیٹی کی، یعنی مجموعی طور پہ 3 میٹنگز آپ کہہ سکتے ہیں، وہ میرے دفتر میں ہوئی، جہاں پہ کمیٹی کے صرف 4 ارکان تھے اور کوئی نہیں تھا. سو ہم سب نے مل کے مشاورت کی اور کچھ چھوٹے چھوٹے کہہ لیجئے یا ان کی اہمیت بہرحال بڑی بھی ہو سکتی ہے، کچھ ڈیسیژنز کیے، کچھ فیصلے کیے، چند اقدامات ہم چاروں نے اتفاق رائے کے ساتھ جو طے کیے یا ان کی توثیق کی یا ان پہ ایگریمنٹ ہم نے کیا، وہ میں ابھی آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں. 5-6 چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، جن میں سے بڑی بات یہ ہے جس کی طرف میں کہوں گا کہ ہم نے طالبان سے کہا ہے کہ وہ جلد از جلد، جس قدر جلد ممکن ہے، اپنی شورا کے اجلاس کی تکمیل کے بعد ہمیں بتائیں کہ ان کی مذاکراتی ٹیم تشکیل پا گئی ہے، تاکہ ہم بہت طویل عرصے تک انتظار کرنے کے بجائے اس اچھے کام کو نیک جذبے کے ساتھ فوری طور پر شروع کر سکیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کمیٹی کی طرف سے اپنے قیام کے بعد یہ پہلا ایک پیغام ہے جو طالبان تک دیا گیا ہے، آپ کے ذریعے سے اب دیا جا رہا ہے. ممکن ہے کہ اس کو ہم کسی اور ذریعے سے بھی وہاں تک پہنچا دیں. اور پیغام کی اسپرٹ یہ ہے کہ ہم کوئی وقت ضائع کیے بغیر جلد از جلد اس پروسیس میں جانا چاہتے ہیں، ان کا نقطۂ نظر سننا چاہتے ہیں، اپنا نقطۂ نظر ان کو دینا چاہتے ہیں. یہ بڑے نرم الفاظ کے اندر، بڑے اچھے الفاظ کے اندر ایک پیغام ان کو دیا گیا ہے کہ وہ اپنے مشاورتی عمل کی جو بھی اس کے تقاضے ہیں اس کو جلد پورا کرنے کی کوشش کریں، تاکہ ایک میکینزم بن جائے، ایک کمیٹی وجود میں آ جائے.
اس کے علاوہ رسمی سی بات ہے کہ کمیٹی نے سب سے پہلے وزیر اعظم کے جذبے کو خراج تحسین پیش کیا کہ انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے اس معاملے کو سلجھا رہے ہیں اور دلچسپی رہے ہیں. اس کے علاوہ کمیٹی نے آپ لوگوں کو، میڈیا کو خاص طور پہ بہت آپ کی کاوش کو سراہا ہے اور اس بات کی پر بڑی مسرت کا اظہار کیا ہے کہ بالعموم بڑا پازیٹو، مثبت، تعمیری رد عمل سامنے آیا ہے. اگر کوئی نقطہ اختلاف کا بھی آیا ہے تو ہم نے محسوس کیا ہے کہ اس میں نیک نیتی کا عنصر شامل ہے. سو میں آپ کی برادری کا ایک رکن ہونے کے تحت میں نے بھی اس پہ فخر محسوس کیا کہ میڈیا کے حوالے سے کمیٹی کا تاثر جو ہے وہ بڑا مثبت رہا. میڈیا نے عوام کا بھی شکریہ ادا کیا، میڈیا نے پارلیمنٹ کا بھی کمیٹی نے شکریہ ادا کیا کہ چونکہ یہ کمیٹی پارلیمنٹ کے اندر قائم ہوئی تھی، سو پارلیمنٹ کے مختلف جو نمائندگی کرنے والی سیاسی جماعتیں ہیں سب نے اس کی توثیق کی، تو ان کا بھی شکریہ ادا کیا. ایک رسمی سی بات ہے، بڑی اہم بات میں نے بتا دی. اس کے علاوہ کمیٹی کی ایک اور اہم بات، کمیٹی نے طالبان سے بھی ایک مطالبہ کیا ہے اور حکومت سے بھی ایک مطالبہ کیا ہے. مطالبہ یہ ہے کہ اس دوران ایسے بیانات سے گریز کیا جائے جن سے معاملات کے اندر تلخی آ سکتی ہو، یا جو ہمارا پیس پروسیس ہے یا یہ جو ہماری مذاکرات کی حکمت عملی ہے اس پہ کوئی منفی اثر پڑ سکتا ہو. بڑا کیٹیگریکلی کمیٹی نے کہا کہ طالبان بھی حتی الامکان اس سے گریز کریں اور اس پروسیس کو نمو پانے دیں. اور کمیٹی نے بڑے واضح طور پہ کہا کہ حکومت کے وزراء اور عہدیدار اور اہلکار وہ بھی ایسے بیانات سے گریز کریں جس سے اس کمیٹی کی کارکردگی متاثر ہو سکتی ہو، کمیٹی کا کام مشکل ہو سکتا ہو، یا گڈ ول جو حکومت دکھانا چاہتی ہے اس پروسیس کے حوالے سے اس پہ کوئی آنچ آ سکتی ہو. اس کے علاوہ دو تین چھوٹی چھوٹی باتیں یہ ہیں، کمیٹی نے یہ بھی طے کیا ہے کہ اگرچہ یہ 4 ارکان پہ مشتمل ہے جس کو ہم حکومتی کمیٹی نہیں کہتے، حکومت کی تشکیل کردہ کمیٹی کہتے ہیں. حکومت کی طرف سے اگر کوئی آدمی شامل ہے تو وہ میں ہو سکتا ہوں، باقی تینوں کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے. سو یہ کمیٹی تو نہیں ہے، حکومت کی تشکیل کردہ ایک کمیٹی ہے. اور انہوں نے یہ طے کیا ہے کہ اگر ہم کسی بھی مرحلے پر یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں کسی اور کی خدمات بھی مطلوب ہیں یا کوئی شخصیت پاکستان کے اندر ایسی ہے جو ہمارے اس پروسیس کی تکمیل کے لیے، اس کو آگے بڑھانے کے لیے، ہمارے مشن کی تکمیل کے لیے معاون ہو سکتی ہے، تو کمیٹی اس فرد سے، اس شخصیت سے رابطہ بھی کر سکتی ہے، اس کی خدمات بھی لے سکتی ہے اور اس کی ایکسپرٹیز سے بھی فائدہ اٹھا سکتی ہے. ایک یہ فیصلہ کیا گیا ہے. اور پھر ایک فیصلہ کمیٹی نے آج خود کیا ہے کہ آپ سے چونکہ رابطوں کی ضرورت محسوس ہوتی رہتی ہے تو انہوں نے مجھے یہ فریضہ سونپا ہے کہ میں آپ سے بھی رابطہ کار یا کوآرڈینیٹر کے طور پر آپ کو دستیاب رہوں، اور اگر کمیٹی کوئی چیز محسوس کرتی ہے، ضرورت محسوس کرتی ہے تو وہ میں ان کی بات یا ان کی خواہشات یا ان کی کوئی تجویز وزیر اعظم صاحب تک بھی پہنچا دوں. تو آپ کے اور کمیٹی کے درمیان بھی میری کوآرڈینیشن رہے گی اور کمیٹی اور وزیر اعظم کے درمیان بھی میری کوآرڈینیشن رہے گی. یہ ہیں بنیادی باتیں، اور یہ صرف اس اسپرٹ کے تحت آپ سے ہم شیئر کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ طے کیا ہے اپنے طور پر بھی اور آپ سے کمٹ بھی کر چکے ہیں کہ کچھ نہیں چھپایا جائے گا. کوئی ایسی چیز، کوئی بھی پیش رفت جو ہوتی ہے وہ آپ کو اس سے ضرور آگاہ کیا جائے گا. اگر کوئی سینسٹیوٹی ایسی ہے، حساسیت ایسی ہے، کوئی بات ایسی ہے جس سے ہم سمجھتے ہیں کہ مذاکرات کا عمل مجروح ہو سکتا ہے، تو وہ میرا فیصلہ نہیں، حکومت کا فیصلہ نہیں ہوگا، وہ کمیٹی کا فیصلہ ہوگا کہ اس کو عوام تک، میڈیا تک فی الحال پہنچانا ہے یا نہیں پہنچانا ہے. اب اس میں میرا سوال یہ ہے کہ طالبان کے ساتھ ٹاکس میں آپ نے جس طرح بتایا کہ اس ہم کو دور کر دیں کہ یو آر اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ کمیٹی حکومت کی نہیں ہے؟ کیونکہ
आप डायरेक्टली स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर है हुकूमत की मैं वाज़ेह कर नंबर 2 ये बताइएगा कि मिलिट्री सारे प्रोसेस में एक अहम स्टेक होल्डर है। आप ही की तरफ से बड़े कैटेगोरिकल स्टेटमेंट आते हैं जब फौजी तनसीबात और फौजियों के ऊपर जब हमले किए गए उनका अपना एक मौक़िफ़ था, तो क्या फौज से मुशावरत की गई, उनका व्यू पॉइंट दिया गया या इन फ्यूचर आप उनसे कोई कंसल्टेशन? देखिए मेरा ख्याल है आमिर साहब ऐसे है कि शायद आप पिछली हमारी गुफ्तगू में मौजूद नहीं थे, तो मैं आपके सवाल का जवाब 3 दिन पहले दे चुका हूं। मैंने अर्ज किया था कि जहां तक फौज के या किसी का, मैंने वजीर आजम की स्टेटमेंट का हवाला दिया था जो उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर कही है। उन्होंने कहा है कि हमारे इस फैसले के साथ तमाम सियासी लोग भी और तमाम रियासती और मुल्की इदारे भी, हम सब एक पेज पे हैं और किसी में कोई फर्क नहीं है। तो मैं उस स्टेटमेंट से जाहिर है कि वजीर आजम की स्टेटमेंट में कुछ ऐड नहीं कर सकता। दूसरी बात जो है शायद मैं वाज़ेह नहीं कर सका, मैं ये नहीं कह रहा, ये मैंने कहा है कि ये कमेटी हुकूमत की तश्कील करदा है और उस लिहाज से यकीनन हुकूमत की कमेटी है। मेरे कहने का मतलब ये था कमेटी के अंदर जो लोग शामिल हैं सिवाय मेरे, वो हुकूमत के कारिंदे या हुकूमत के मुलाजिम या हुकूमत के एहलकार नहीं हैं। सो ये हुकूमती अरकान पे मुश्तमिल कमेटी नहीं है, ये राय आमा के कुछ मोतबर लोगों पे है जिनमें एक नामोतबर में शामिल है। से पश्चिम में सवाल करूं या सदी साहब, ये जो गैर सरकारी ये माइक दूर रखें जरा जी, गैर सरकारी ये हुकूमत की तश्कील करदा कमेटी क्या समझ हुकूमत बात जा रहे हैं कि जो बातें वही आप फरीके दोम से करेंगे, फरीके मुखालिफ से करेंगे, क्या रिस्पॉन्ड किया जाएगा या नहीं, और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का इस हवाले से क्या किरदार होगा? देखिए, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत पूरी तरह ऑन बोर्ड है। इस कमेटी की तश्कील के वक्त खास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से राब्ता किया गया। उन्होंने खुद एक शख्सियत का नाम रिकमेंड किया उस हुकूमत ने कि जी इनको भी इस कमेटी में शामिल कर लिया जाए, रुस्तम शाह मोहम्मद साहब का। उनका नाम खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तौसीक या रिकमेंडेशन के बाद शामिल किया गया। सो वो पूरी तरह ऑन बोर्ड है। मुझे गवर्नर साहब का खैबर पख्तूनख्वा से मुझे भी टेलीफोन आया, कमेटी के सारे अरकान को उन्होंने टेलीफोन किया कि हम इस प्रोसेस के लिए अपनी खिदमात भी पेश करने को तैयार हैं, अपने दफातर पेश करने को तैयार हैं और हम पूरी तरह इसको कामयाब देखना चाहते हैं। सो आप ये यकीन रखिए कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत पूरी तरह ऑन बोर्ड है। इस कमेटी, मैं खुद असेंबली के अंदर मौजूद था जब वजीर आजम ने कमेटी का ऐलान किया, उसके बाद तमाम सियासी जमातों ने, और चूंकि आप खैबर पख्तूनख्वा का जिक्र कर रहे हैं तो तहरीक इंसाफ के जो सरबराह हैं इमरान खान साहब, उन्होंने बड़ी वसी नजरी के साथ इस कमेटी को सराहा और ये कहा कि हमें इस पर पूरा एतमाद है। बाकी ये रहा कि मुश्किलात पेश आती हैं तो हम क्या कर सकेंगे, मेरा ख्याल है इसको हम मुस्तकबिल पे छोड़ते हैं। जगह कहां पे तय हुई मुज़ाकरात की? जी देखिए, अभी आज जो गुफ्तगू होती रही है उसमें यही है कि हम उनकी शूरा के इजलास के बाद उनके फॉर्मल रद्द अमल का हम इंतजार कर रहे हैं। कोई कमेटी नामजद होगी, कोई शख्सियत नामजद होगी, कोई मैकेनिज्म वो हमें देंगे, तो हमारी तरफ से कोई ऐसी पाबंदी नहीं है, कोई ऐसी कदगन नहीं है। वो जहां आसानी महसूस करेंगे, जहां वो कंफर्टेबल होंगे कि यहां बैठ के हम बात करना चाहते हैं, हम उसका एहतमाम कर देंगे। उससे बात दे माइक आपका नहीं, इसके बाद आप जो है आपकी अपनी क्या असेसमेंट है कि कितना अच्छा लगेगा ये जानने के लिए कि ये जो कमेटी का इनिशिएटिव है ये कामयाब होता है या नाकामी किया जा रहा है? क्या दिनों या हफ्तों की बात है या इन महीनों में? मेरा ख्याल है कि मैं फरहान गुज़श्ता उस कॉन्फ्रेंस पे मैंने कहा था, यही अल्फाज थे मेरे कि ये महीनों और सालों का काम नहीं है, ये हफ्तों और दिनों का काम हो सकता है। और जो वक्त आएगा, देखिए 1-2 दिन के बाद उनका पहला रिएक्शन सामने आना है, रद्द अमल सामने आना है, बहुत सी चीजें उससे जुड़ी हुई हैं, वाबस्ता हैं। उसके बाद हम प्रोसेस की तरफ जाएंगे और अगर चीजें उम्दगी के साथ आगे चली जाती हैं
अच्छे तरीके से आगे बढ़ती हैं तो फिर भी नतायज सामने आने लगेंगे। अगर नतायज सामने नहीं आते तो फिर कुछ और सोचा जाए। आप सब बोलेंगे तो एक सेकंड आपकी बारी आ जाएगी। निसार बैठे हैं। जो तनकीद आई है ये कहा गया है कि इस कमेटी में कोई एक मेंबर भी सियासतदान या किसी पोलिटिकल पार्टी या मेंबर पार्लियामेंट नहीं है, और कम से कम एक मेजर आमिर के बारे में इल्जाम ये है कि माजी में उन्होंने सऊदी और यहूदी हुकूमतों को तोड़ने में बड़ा किरदार अदा किया। ये जो तनकीद आ रही है इसका आपको बस क्या है? देखिए फरहान, इस अमल में दो फरीक हैं। एक फरीक वो है जिसको हम हुकूमती फरीक कहते हैं और एक फरीक वो है जिसको आप तालिबान कह लीजिए। दोनों के दरमियान मुज़ाकरात होंगे, दोनों बातचीत करना चाहते हैं। हुकूमत को मेजर आमर समेत इन 4 शख्सियात पे एतमाद है। पार्लियामेंट के अंदर जितनी भी जमातें मौजूद हैं उनमें से किसी ने नहीं कहा किसी रुकन का नाम लेके कि ये हमें मंजूर नहीं है। सो इंडोर्समेंट आई है, तौसीक आई है पार्लियामेंट कमेटी की। दूसरा फरीक जो है, जो बात करना चाहता है, उसने भी नहीं कहा कि हमें ये शख्स नामंजूर है। सो बात करने वाले अगर एक कमेटी पे राजी हैं और बात सुनने वाले एक कमेटी पे राजी हैं तो मेरा ख्याल है आप भी राजी हो जाएं, कोई ऐसी बात नहीं है। One thing, and secondly, how much you are optimistic about I am very much optimistic, and we hope that this process will be result-oriented, inshallah, meaningful and purposeful. And what is your next question? The first question? Tell us a little brief about your future plans. Future plan depends what the Taliban say and what their Shura decides. If the committee is constituted by them, then of course we will go for the talks, and the rest depends what they say and what is their agenda. निसार आप पूछिए। पूछना चाहूंगा कि आपने कहा कि कमेटी में हमें इंतजार है कि कमेटी में कुछ और काम की जरूरत हो तो हम दे सकते हैं। आज जो उनके शूरा का इजलास हुआ है तालिबान का, उसमें उन्होंने अच्छी तौर पर यह कहा कि अगर इमरान खान को हम कहेंगे या फिर इमरान खान के मुनव्वर हसन साहब, ये 2 अरकान उन्होंने प्रपोज किया है। क्या इनमें से आप कोई कबूल करेंगे? और दूसरी बात यह है कि ये मामला केवल कैसे बढ़ेगा जब ये कहा जा रहा है कि 2 से 3 डजन से भी ज्यादा ग्रुप्स हैं, तो किन ग्रुप से आप राब्ते? देखिए ग्रुप्स का तो यही है, जहां तक इसका जवाब देने देंगे, जहां तक ग्रुप्स का ताल्लुक है वो सारे ग्रुप्स जहां जहां भी हैं वो एक शूरा बहरहाल अपनी रखते हैं और हम शूरा के साथ मामलात कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जो आप कह रहे हैं कि कुछ नाम उन्होंने तजवीज किए हैं, ये अखबार की या मीडिया की खबरें हैं। जब वो हमारे साथ इस तरह की मेज पे बैठेंगे, मामलात करेंगे, बातचीत करेंगे, अगर उस वक्त उनकी तरफ से कोई नाम सामने आते हैं तो मैं जाहिर है कि मैंने तय नहीं करना, 4 अरकान की कमेटी बैठ के तय करेगी कि अगर इनको शामिल करना जरूरी है मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने के लिए तो वो तय कर लेंगे, नहीं जरूरी है तो वो कहेंगे जी कि हम कम्पिटेंट हैं, हमारे पास अथॉरिटी है, आप हमसे बात करें। इट इज जस्ट ऑन द कमेटी टू डिसाइड। और लेकिन अभी इस वक्त तो ये क्या सराहियां हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। कौन इस मामले को जानना चाहती है? ये लाइफ एक ऐसी बात है कि आपने मीडिया से रास्ता रखा, देखने दे रहे इस मामले को बंद नीति के मामला नहीं रखे। इसकी वजह से एक बात तो ये हो कि अफवाह फैक्ट्री जो है वो बंद हो जाएगी। इस बात की सूरत हाल में बाखबर है। क्या आप तालिबान से जो मुज़ाकरात करने जा रहे हैं, आप चाहेंगे बराह रास्त आप
سے سامان بات کریں یا وہ کوئی ملک یا کوئی MNA یا سینیٹر فاٹا کو آپ کے پاس پہلے بھیجیں اور دوسرے ملک کے سامان کچھ دیکھیے ودود صاحب، قریشی صاحب، یہ ساری چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں جب مذاکرات کا یا مذاکراتی عمل کا دروازہ کھلتا ہے تو پھر ایک السلام علیکم کہے گا، دوسرا وعلیکم السلام کہے گا، یہ مذاکرات شروع ہو جائے۔ پہل کیسے ہوتی ہے، کون؟ عرفان صدیقی کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی، مزید بھی آپ کو اس بارے میں بتاتے رہیں گے۔ ایکسپریس نیوز کے اس بلیٹن سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اب آپ ایکسپریس نیوز کے انٹرنیٹ پر براہ راست نشریات بھی دیکھ سکتے ہیں، اس کے لیے آپ کو لاگ ان کرنا ہوگا live.express.pk